जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 11मा अध्यायना चौथा श्लोकमां अर्जुने भगवानने बहु विनम्र भावे बात करी कि मन्यसे यदि तत् शक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो। हे प्रभु, जो तमने एवुं लागतुं होय कि तमे एम मानता हो कि हूँ आ जोवा माटे समर्थ छुं, तो हूँ आपनुं अविनाशी आ स्वरूप जोवा इच्छुं छुं। एम मारी खूब इच्छा छे। त्रीजा चौथा श्लोक में अर्जुने भगवान ने विनंती करी, बहु संकोच भावे विनंती, केम के अर्जुने 10मा अध्याय में विभूति वखते एवी बात करी थी कि मारे आवी रीते विस्तारथी सांभळवी छे। ए अर्जुन ने पोतानी भूल। बीजू 10मा अध्याय में भगवान की 82 विभूति सांभळ्या पछी अर्जुन की भगवत भावना बदली गई है। अर्जुनना विचारो बदली गया है। अर्जुन की धारणाओं भगवान प्रत्येनी बदली गई है। અને હવે 5મા શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુનને જવાબ આપે છે, એટલે ત્યાંથી હવે ભગવાન બોલવાનું ચાલુ કરે છે। શ્રી ભગવાન ઉવાચ, શ્રી ભગવાને કહ્યું કે પશ્ય મે પાર્થ રૂપાણી શતશઃ અથ સહસ્ત્રશઃ નાનાવિધાની દિવ્યાની નાના વર્ણાકૃતિ કૃતાની ચ। भगवान अर्जुन ने कहे छे कि पश्य मे पार्थ, पार्थ एटले हे पृथानंदन, अथ एटले हवे, मे एटले मारा, हे पृथानंदन अथ मे हवे मारा। हवे मारा शुं तो के नाना विधानी, बीजी लीटीमां नाना विधानी, नाना विधानी एटले विविध प्रकारना, अनेक प्रकारना, च अने नाना वर्णाकृतानी, अनेक रंगो तथा आकृतिवाळा, अनेक वर्णो अने आकृतिवाळा। नाना विधानी एटले विविध प्रकारना, च नाना वर्णाकृतानी अने विविध वर्णो अने आकृतिओवाळा, शतशः सहस्त्रः, सहस्त्रशः, शतशः एटले सैकड़ो अने सहस्त्रशः एटले हजारो, सैकड़ो हजारो, दिव्यानी रूपाणी, अलौकिक रूपोने पश्य एटले जो। हे पृथानंदन, हवे मारा विविध प्रकारना अने अनेक वर्णो तथा आकृतिवाळा सैकड़ो हजारो अलौकिक रूपोने तू जो। अर्जुने भगवान ने पहला त्रीजा श्लोक में प्रार्थना विनंती पोतानी इच्छा रजू करी कि द्रष्टुम इच्छामी। अने चौथा श्लोक में भगवान ने पण बात करी, तमे एवुं मानता हो तो मारे जोवानी इच्छा छे कि हूँ जो जोई शकूं, शक्य होय तो। तमारे एमना माटे कोई स्पेशियल तैयारीओ करवी पड़ती होय तो नहीं। सामर्थ्य मारामां घटतुं होय आपने जोवा माटेनी तो तमे योगेश्वर छो, ए योग द्वारा तमे मने प्रभो छो, समर्थता आपी अने मने बतावो। हवे अहीं भगवान शुं कहे छे, भगवाने जोयुं के अर्जुने बहु संकोचपूर्वक प्रार्थना करी छे। संकोच राख्यो छे अर्जुने कि भाई मारी जोवानी इच्छा छे, पण ए मारी इच्छा छे, मारी इच्छा प्रमाणे तमारे करवुं एवुं नहीं मानतो हूँ, एवुं कई जरूरी नहीं। तमे जो मानता हो कि मारी आमां शक्य छे जोवा माटेनी, आवी अर्जुननी संकोचपूर्वकनी प्रार्थना सांभळी अने भगवान छे प्रसन्न थई जाय छे कि हवे मारो भक्त छे खूब विवेकी बनी गयो छे, सरळ बनी गयो छे अने निराभिमानी बनी गयो छे। अत्यार सुधी जे मने आदेश आपतो तो कि सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापय मे रथ केशव, एवुं हवे नथी रह्यो। एम हूँ विस्तारथी सांभळवा मांगु छुं, तमे मने विस्तारथी कहो, आवो आदेश आपवा वाळो नथी। एटले भगवान खूब प्रसन्न थाय छे। एटले भगवान शुं करे छे, प्रसन्न थईने 3-4 नहीं, भगवान कहे छे शतशः सहस्त्रशः, सैकड़ो अने हजारों रूपोने तू जो। शतशः सहस्त्रशः दिव्यानी रूपाणी पश्य, सैकड़ों ने हजारों जे मारा अलौकिक स्वरूप छे एमने तू जो। एम जेम भगवाननी विभूतिओनो कोई अंत नथी, एम भगवान अहींया वात करे छे तेम मारा रूपोनी पण अनंतता छे, एमनो पण कोई अंत नथी। अने भगवान कहे छे तू जे मारा रूप जोवानो छो ए केवा छे तने खबर छे? एटले भगवाने कीधुं नाना विधानी,
તને તારી કોઈ કલ્પનાની બહાર છે, તો તે તારી જિંદગીમાં કોઈ દી વિચાર્યું નહીં હોય કે આવું રૂપ હોઈ શકે. નાનાવિધાની રૂપોની વિશેષતા બતાવે છે, અનેક વિવિધતાઓથી ભરેલા છે. મારા રૂપ છે એ અનેક વિવિધ રૂપો છે. અને એક વાત કરી નાના વર્ણાની, આકૃતિની, આકૃતાની. હવે વર્ણો એટલે એમાં જુદા જુદા રંગ છે. કોઈ કાળા રંગનું રૂપ છે, કોઈ લાલ રંગનું, કોઈ પીળા રંગનું, કોઈ ગુલાબી રંગનું છે. તો ઘણી વખત એવું પણ બને કે એક જ રૂપની અંદર અનેક રંગો ભરાયેલા છે, અનેક રંગો પૂરેલા છે. એક જ આકાશ છે, એના દરેક ખૂણામાં જે જગ્યાએ જુઓ ત્યાં નોખા નોખા રંગો ભરેલા છે. શિયાળાના પણ આકાશના રંગો જુદા છે, ઉનાળાના જુદા છે, વરસાદ પહેલાના, પછીના અને વરસતા વરસાદના, અનેક બધા જ વિવિધાની. આ બધા મારા સ્વરૂપ છે યાર. તો સ્થાવર અને જંગમ જે સૃષ્ટિ જોવે છે એ બધું જ ભગવાન કે છે નાના વિધાની, નાના વર્ણાની અને આકૃતાની ચ. એ જ પ્રમાણે નોખા નોખા જેમ રંગો છે અને એક જ રૂપમાં ઘણા રંગો છે, એમ જુદી જુદી આકૃતિઓમાં કોઈક છે એ લાંબુ છે, કોઈક ટૂંકું છે, કોઈ જાડું છે, કોઈ પાતળું છે, કોઈ ઘુમ્મટવાળું છે, કોઈ ઘેઘોર છે. આવા અલગ અલગ રૂપો મારા છે, જુદી જુદી આકૃતિઓમાં મારા રૂપ સમાયેલા છે. અહીં ભગવાન એક એવું પણ કહેવામાં, દાખલા તરીકે તમે આમાંથી પૃથ્વીમાંથી કોઈ એક એનો અંશ લઈ લ્યો, કોઈ એક ટુકડો લઈ લ્યો, તો પૃથ્વીનો નાનો ટુકડો છે ને એ પણ પૃથ્વી જ છે. પૃથ્વીનો નાનો ટુકડો છે, પૃથ્વી જ છે. મારી એક આંગળી છે, મારું જ શરીર છે, ભલે શરીરનો એક ભાગ હોય, પાર્ટ ઓફ બોડી હોય, તો છે તો એ મારી બોડી જ છે. એમ જેમ પૃથ્વીનો એક નાનો ટુકડો પૃથ્વી છે, તેમ ભગવાનના અનંત રૂપોનો નાનકડો ટુકડો છે ને એ આ સંસાર પણ વિશ્વરૂપ છે. ભગવાનના અનંત રૂપ જે છે અને એમનું જે વિશ્વરૂપ છે, એમનો એક નાનકડો ટુકડો એટલે આ સંસાર છે. અને જેમ પૃથ્વીનો એક નાનકડો ટુકડો પૃથ્વી છે, એમ આ સંસાર પણ વિશ્વરૂપ જ છે. 8મા અધ્યાય વખતે કે 9મા અધ્યાય વખતે આપણે જોયું તો ચોમેર નજરવાળા તે ચારે બાજુ, ચારે દિશાઓમાં આ વિશ્વને સંસાર, વિશ્વ સંસાર રૂપ છે. પરંતુ દરેક સામે છે ને વિશ્વરૂપ નથી આવતું. ભગવાનનું એ જે વિશ્વનું વિશ્વરૂપ દર્શન છે દરેકની સામે નથી આવતું. એ બધાની સામે કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે તો કે સંસાર રૂપથી પ્રગટ થાય છે. દાખલા તરીકે કોઈ નાટકની અંદર કામ કરવા વાળો કોઈ કલાકાર છે, એ દરેકની સામે પોતાના ઓરિજિનલ રૂપમાં ન આવે. એ જ્યારે નાટકના સ્ટેજ ઉપર આવે છે, એમની પહેલા વચ્ચે રસ્તામાં આવતો હોય છે, ત્યારે પણ ગામડાની અંદર જ્યારે ભવાઈ રમતી હોય ત્યારે તો ક્યાંથી ઠેઠથી આવતા હોય, બાજુના મકાનમાં તૈયાર થતા હોય, એને કંઈ ગ્રીન રૂમ કે પડદા ત્યારે નહોતા. ત્યારે એ જ્યારે ત્યાંથી નીકળે છે ને ત્યારથી રાજાના કિરદારમાં જ આવી ગયો હોય છે. કોઈક એવા વ્યક્તિઓ હોય છે જેમની સાથે રાજાના કિરદારમાં હોય છે ને, તો એના મૂળ સ્વરૂપમાં આવી જતા હોય છે. એમ ક્યારેક આપણી સામે કલાકારો જેવા નોખા નોખા વે ભજવે છે, એમ ભગવાન પણ પોતાના એક આ સ્વરૂપ છે એમનું, એ બધાની સામે સંસાર રૂપથી આવે છે, કાંઈ દરેકની સામે વિશ્વ રૂપથી ન આવે. ભગવાન જ્યારે અવતાર લે છે ને ત્યારે એ પણ એક સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ સીધા જ અવતારી પુરુષ તરીકે અવતાર ધારણ નથી કરતા. એ પણ બાળક બને છે, એ પણ બાળકની જેમ લીલાઓ કરે છે, એ પણ સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં ભણવા જાય છે. એમને કોણ ભણાવી શકવાનું નહીં તરીકે, છતાં એ ભણવા ગયા છે. એમના મિત્રો છે, એ પણ ક્યારેક ભાગે છે. બધું જ થાય છે, સામાન્ય મનુષ્ય સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે, દરેકની સામે વિશ્વ રૂપે નથી આવતા. તેવી રીતે બધાની સામે સંસાર રૂપે દેખાય છે, જેમ આમ ભગવાન મનુષ્ય રૂપે. હવે અહીં વિશ્વરૂપને માંથી પ્રગટ થઈ, વિશ્વરૂપમાંથી ભગવાન પ્રગટ થઈ અને અર્જુનને અનેક રૂપો જોવાનું કીધું કે ભાઈ હું આ વિશ્વરૂપમાંથી પ્રગટ થઈ અને તારી ઉપર કૃપા કરી અને તું મારા અંદર અનેક રૂપો જો, જે કેવા છે તો કે નાના વિધાની, નાના વર્ણાની, નાના આકૃતાની, શતશઃ સહસ્ત્ર પશ્ય. હે પાર્થ, તું એકાદ 2 3 4ની વાત નથી કરતો હું તને, તું સેંકડો હજારો મારા રૂપને જોયે. હવે તમે વિચાર કરો, અર્જુનને ભગવાન કૃષ્ણ વિશેની વાતમાં અર્જુને માત્ર એક રૂપની વાત કરી,
કે દ્રષ્ટુમ ઈચ્છામિ ઐશ્વરમ રૂપમ, એ હું તમારું ઈશ્વરીય રૂપને જોવાની મારી ઈચ્છા છે. અને એ પણ જો શક્ય હોય તો તમને માનતા હો, તમે માનતા હોય કે આને બતાવવું જોઈએ તો. અને આટલા બધા વિનમ્ર ભાવે જ્યારે અર્જુને માગણી કરીને એટલે ભગવાન એના બદલામાં કીધું, તને 1 2 3 4 શું કામ યાર, તને સેંકડો હજારો રૂપો જોવાની છૂટ છે. ચાલ, હું માનું છું કે તું આના માટે યોગ્ય છે. આમ સાધકની જ્યારે સરળતા, સાધકમાં જ્યારે સરળતા આવી જાય છે, નિરાભિમાન આવી જાય છે ને, ત્યારે ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. બાકી સાધક જ્યારે એવું માને છે કે હું સમજદાર છું ને ભગવાનને મનાવી લઈશ, ત્યારે સમજદારીનો ગુલામ બની જાય છે. જેમ અર્જુને આગલા અધ્યાયની શરૂઆતમાં વાત કરી હતી, ત્યારે અર્જુનમાં પોતે એવું માનતો હતો કે હું સમજદાર છું અને હું બધું સાંભળી લઈશ. ત્યારે પણ ભગવાને કીધું પ્રાધાન્યતઃ કથયિષ્યામિ. અને જ્યારે અહીં અર્જુને એક માગ્યો ને ત્યારે ભગવાને સામેથી શતશઃ સહસ્ત્રશઃ મેં રૂપાણી દિવ્યાની રૂપાણી પશ્ય, તું મારા દિવ્ય રૂપોને, હજારો સેંકડો દિવ્ય રૂપોને જો. આમ બહુ સરસ મજાના જવાબની શરૂઆતથી ભગવાન હવે વિશ્વરૂપ દર્શનની શરૂઆત કરશે કે આની અંદર શું અર્જુનને જોવાય છે. આમને વિશ્વરૂપ દર્શન અહીં ભગવાને ચોખવટ કરી, નાના વિધાની, દિવ્યાની, નાના વર્ણાની, નાના કૃતિની. અને એ બધાય થોડા પચાવી શકવાના. મને મૂવી જોવી ગમે છે, પણ તમે માનશો નહીં, હું હોરર મૂવી જોવા નથી જતો. એટલા માટે નથી જોતો કે મને ક્યારેક હું એકલો હોઉં છું ત્યારે એ બને મૂવી મારા મગજમાં ચડી જાય છે અને હું એમને સત્ય માની બેસું છું. જ્યારે મૂવી જોતો હોઉં છું અને સંગીત બંધ થઈ જાય છે ને, ત્યારે હવે મારે ડરવાનું છે, ક્યારે રાહ જોઈને બેઠો હોઉં છું. એમ ભગવાનના બધા રૂપો કંઈ મને થોડા હું સ્વીકારી શકવાનો, અર્જુન પણ ડરી જવાના છે. અને એ ભગવાને ચોખવટ કરી, નાના વિધાની, તારે કેવા જોવા છે તારે નક્કી કરવાનું. સરસ મજાનો શ્લોક, 5મો શ્લોક, કે પશ્ય મે પાર્થ રૂપાણી શતશઃ અથ સહસ્રશઃ નાના વિધાની દિવ્યાની નાના વર્ણાકૃતાની. અહીં પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.